चौथा पोर में भगवान निष्कलंक रामदेव जी महाराज ना शासन काल दरमियान वर्तमान शासन रामदेव जी नु छे। भगवान द्वारिकाधीश 1461 साल में मारवाड़ प्रदेश में अजमल जी महाराज ना वचने बंधाई 54 वर्षनी लीला करवा पधार्या अने ए राजा रूप ने परदे मूकी भगवान गिरनार क्षेत्र में सौराष्ट्र प्रदेश में पुनः पधार्या अने संत रूपे आव्या पछी चारे बाजू संतत्व वैश्विक विशालता समानता अटल विश्वास न सहनशीलता ना सूर पुर्या भगवाने। गिरनार नी आजूबाजू में चारे बाजू तपास करो तो एवा स्थानों घणा मळे छे कि ज्यां 18 वर्ण ने एक भाव थी आदर मळतो, ज्यां मानव मात्र ने समान भाव थी भोजन पीरसाता होय। आ बधी भगवान रामदेव जी महाराज नी संत रूपे पधार्यानी करुणा छे। मने तेम लाग्या राखे के कदाच पोरबंदरना मोहन गांधी ने पण संत रूपे क्या रामदेव जी महाराज मळ्या ज होवा जोईए। संत रूपे संतत्व एम लाग्या राखे के नरसिंहा ने पण क्यांक संत रूपे रामदेव जी महाराज मळ्या होवा। संतत्व वर्तमान हालना युग में अत्यारे अपना व्यवहार नु जे चलन छे ए चलन में पण संतनी प्रतिमाना दर्शन थाय। संत नो फोटो जोवा बहार ना एक देश में हूँ गयो तो ये देश ना राजा नो फोटो एना चलन में हतो। बीजा एक देश में जवानुं थयुं तो ए देशनी राणी नो फोटो एना चलन में हतो। ब्रिटन नी राणी नो फोटो हतो एनी नोटू में। आफ्रिका ना राजा नो फोटो हतो एनी नोटू में। मने एम लाग्या राखतुं तो मैं मारा देश में केम हशे। भारत में आवीने ज्यां जोयुं तो संत नो फोटो। संतना व्यवहार नी व्यवस्था चाले छे भाईओ सज्जनों माताओ। 10 ની નોટ કાઢો તો સંતના દર્શન થાય। પછી એને તમે કેમ એમ કહો છો કે વાણીઓ છે ને અમારા પોરબંદરનો છે? એમ નહીં, એમ નહીં। એની વિચારધારા તો જુઓ। ધ્રુવના વિચારોએ 3000 વર્ષ સુધી લોકોના માનસ ઉપર શાસન કર્યું। 3000 વર્ષ સુધી ધ્રુવના વિચારો। કેવા ધ્રુવના વિચાર હતા? मां मने मारी माए मारा पिता ने खोड़े न बेसवा दीधो। अरे दीकरा माए ना पाड़ी तो के हाँ, परंतु बेटा शू काम ना पाड़ी? एटले ध्रुवे कीधुं के मां हूँ मारा पिता ने खोड़े बेसवा जातो तो माए मने एम कीधुं के एने खोड़े बेसवुं होय तो मारे खोड़े जन्म लेवो पड़े। तू तो राजा ने नथी गमती एवी राणी नो दीकरो छो। अने ई ध्रुवे एक अनोखी विचारधारा प्रगट करी। प्रहलाद ना विचारोए 5000 वर्ष सुधी शासन कर्યું। हरिचंद्र महाराज ना विचारोए 7000 वर्ष सुधी शासन कर्યું। भाई एक बाजू आपणे मागीए छे ने बीजी बाजू भागीए केम हाले? सौराष्ट्र में तो पानी नी मागणी छे અને અહીં તમે ભાગો તો ન હાલે। ભાગો તો એ લોકો આવવા નથી દેતા। જોયું ને આપણે ભાગીને ગયા હતા ને ભાગીને। બહુ પાણી આવ્યું તો આપણે ભાગીને ગયા પણ એ કે આય નહીં, આય નહીં। બેયનું હાલે। એક બાજુ ભણવું છે ને પરીક્ષા આવે તો ભાગી જવું, બેય કેમ હાલે? અભ્યાસ કરવો હોય તો પરીક્ષા આવે ને, પરીક્ષા અભ્યાસ કરે એની હોય। રખડતા રેઢિયારની નો પરીક્ષા હોય। બાપ ખીલે બંધાણા એને પરીક્ષા હોય। जवाबदारी जेने लीधी एने फरज नु भान होय। हिंदुआ होकारो दे हिंदुवाणु क्या जई रे से।
હિંદવાણું ક્યાં જઈ રહેશે? પીર તું પડકારો દે, હિંદવાણું ક્યાં જઈ રહેશે? विश्वासु ने वाला आसरो तमारो, विश्वासु ने वाला आसरो तमारो। भरोसा नी बेड़ो रे जे, हिंदवाणुं क्यां जई रहेशे? भरोसानी बेड़ो रे जे, हिंदवाणुं क्यां जई रहेशे? हिंदवा होकारो दे, हिंदवाणुं क्यां जई रहेशे? खलक बधूं बापा खड़बड़वा लाग्यूं, खलक बधूं बापा खड़बड़वा लाग्यूं। खाविंद खोड़े ले जे, हिंदवाणुं क्यां जई रहेशे? खाविंद खोड़े ले जे, हिंदवा होकारो दे, हिंदवाणुं क्यां जई रहेशे? बहु नामी तू बढ़ता नो बेली, अरे बहु नामी तू बढ़ता नो बेली, बहु नामी तू मुड़दास मानी ले जे, हिंदवाणुं क्यां जई रहेशे? हिंदवा होकारो दे, हिंदवाणुं क्यां जई रहेशे? रामदेव जी महाराज, रामदेवजी महाराजनी विचारधारा वर्तमान અત્યારની ચાલુ પરિસ્થિતિમાં જે ચાલે છે એ વિચારધારા એનો વિવર્ત કરતા પહેલા અને એ મહિમાને વાગોડતા પહેલા આપણા માનીતા અને આપણા સૌના પ્રિયવાલા મેં પદ ઉપર બેઠા છતાં પણ આપણી વચ્ચે હળી મળીને એક સાધારણ વ્યક્તિની જેમ નાગરિકની જેમ સરળતાથી વ્યવહાર કરીને સાકર ને દૂધ મળે એમ
હળવાશથી બેસી શકે છે અને હળવાશથી મને તમને વિચારોનું સંકલન કરી શકે છે એવા ભીખાભાઈને આ પ્રસંગે આવકારું છું. ભાઈ શ્રી લાખાણીભાઈને આવકારું છું. એના સાથી મિત્રોને પણ આવકારું છું. એમને એમના સમય પ્રમાણે પાછું નીકળવાનું છે એટલે આજની ધર્મસભામાં ભાઈ શ્રી ભીખાભાઈને એમના હૃદયના ભાવ ઉદ્ગાર જે કાંઈ એમના ઈષ્ટ બોલાવે એવા ભાવ ઉદ્ગાર આપણી સભામાં બે ભીખાભાઈ રજૂ કરે એવી ભાવના સાથે આપણે સૌ તાલીને ગગડાટથી વધાવીએ. સંસ્કારનું સિંચન અનિવાર્ય છે અને એ હાથ માતાઓ જ્યારે લંબાવશે, બાળકો પર વાત્સલ્યથી ફેરવશે અને એને સંસ્કારોનું સિંચન કરશે. પાસે તાસીર હોય છે એટલે આપણે આટલું સાંભળી નહીં અટકી રહીશું કે તાલી વગાડી લઈશું તો કામ નહીં બને. સજ્જનો માતાઓ, આપણે મેયરશ્રીને અને લાખાણી સાહેબને એને ખાતરી આપીએ કે અમારા પરિવારમાં તો આવું ક્યારે નહીં બને. અમારો પરિવાર છે એમાં તો નહીં બને, પણ અમારી ભેરા બેસવા ઉઠવા વાળા અમારા સંગી હશે એમાં પણ નહીં બનવા દઈએ. આવું અમારા રામમટી પરિવારની, નકળંગ પરિવારની, આ રામદેવ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એ યુવક મંડળની, આની તો અમે ખાતરી આપીએ કે આમાંથી કોઈ આવું પગલું ભરે, આવા ક્રોધના આવેશમાં આવીને અજુકતું વિચારી લે, આવું નહીં બનવા દઈએ. અને એ મહાનુભાવો કે એમાં કઈ નવી વાત નથી. રોજે રોજના સમાચારો સાંભળતા હોય એટલે કહેતા હોય, પણ ખાલી બહેનોને કહે એટલું નહીં, અમે તો ભાઈઓને પણ કહીએ છીએ. 7 દિવસ સુધી બૂમ બરાડા પાડી પાડીને કહીએ. 7 દિવસ સુધી રામદેવ ભક્તિ માનસ ચરિત્રની વાતો કરી કરીને 7 દિવસ સુધી એ વાતો કર્યા પછી ચારિત્ર અને વાગોડ્યા પછી છેલ્લે અમે હાથ જોડીને એમ કહીએ છીએ કે હે માતાઓ, હે બહેનો, તમારા પતિને ભગવાન માની એના જમણા પગને ધોઈને એના અંગૂઠે ચાંદલો કરીને એને પગે લાગજો કે આ અમારો ભગવાન છે. અને ભાઈઓને પણ હું કહું છું, એને પણ રોજે રોજ કથાઓમાં વિનંતી કરું છું ભાઈઓને કે ભૂલે ચૂકે ગમે એવા આવેશમાં આવી જાઓ પણ તમારી પત્નીને કોઈ દી ગંદી ગાળ બોલશો. આટલી હું ભીખ માંગુ, દર કથાઓમાં કહું છું. અને એનું પરિણામ પણ ઘણું સારું આવે છે. જે અમને અમારા વિચારોને, રામદેવજી મહારાજની વિચારધારાને જે લોકો સમજી શક્યા છે, એને અમારા સત્સંગમાં આવ્યા છે, એ લોકો તો પોતાની પત્નીને તું નથી કહેતા, એને તમે કહીને બોલાવે છે. પોતાની પત્નીને તમે કહીને બોલાવે છે. એકલા બેઠા હોય તો એની ઘરવાળીને તું નથી કહેતા, એને તમે કહીને બોલાવે છે. આ અમારા સત્સંગનું પરિણામ અમને દેખાય છે. અને આવું પરિણામ ધીમે ધીમે એક ઢગલો મોટો પડ્યો અને એ ઢગલામાંથી એક ફળ બગડે અને એ જીવાત આખા ઢગલાને બગાડે, એના કરતા એક ફળમાંથી જીવાત નષ્ટ થઈ જાય એમ કરતા આપણા ઘરમાંથી આ વાત, ગંદી વાત નીકળી જાય, ગંદી ગાળ નીકળી જાય. કોઈ દિવસ તોછડાઈ બોલવાનું કે ક્રોધ કરવાનું કે રીસ કરવાનું આવું આપણા ઘરમાંથી નીકળે. મેં આજે જ કીધું તું હરિહર કરતા પહેલા એમ કીધું કે એક ઈર્ષા અને એક અભિમાન, આ ઈર્ષા અને અભિમાન આ બે વાતને તમે ઉઘાડી આંખે જુઓ ને એટલે મેદાન જબરજસ્ત મોટું ખુલ્લું મેદાન થઈ જાય. ક્રિકેટ રમો એવડું મેદાન થઈ જાય. અંદર એક ઈર્ષાને કાઢી નાખો અને એક અભિમાનને કાઢી નાખો એટલે અંદર ગ્રાઉન્ડ થઈ જાય જબરજસ્ત. ક્રિકેટ રમો એવડું ગ્રાઉન્ડ થઈ જાય. અંદર હૃદયમાં ખુલ્લું હૃદય થાય. ઈર્ષા એક નીકળી જાય. વાત કરો તો ધ્યાન રાખવું કોઈની ઈર્ષા તો નથી. વાત કરો તો ધ્યાન રાખવું કે કોઈ અહંકારથી તો એમ. આવા બધા જીવન જીવવાના માહોલ છે અને આ બધી તો શિસ્તની, વિવેકની વાતો છે.
આ વાતો ઉપર જ આપણું જીવન બેઝિક પાયો છે. આ વાતો કઈ નકામી નથી. તમને એમ કે ભજન ચાલુ કરો ને, અરે ભજન તો તમે કે દિવસ ના સાંભળો છો. અમારા બાપ દાદાઓનો આ જ પુરુષાર્થ હતો. અમારા બાપ એના બાપ એ બિચારા, અમે હાર્મોનિયમ ને માઇકમાં ગાઈ છે ને એ લોકો એ વખતે તંબુરા લઈ, મોટા મોટા તંબુરા લઈને બિચારા રાડા રાડી કરીને કહેતા હતા, ઈ તંબુરા તૂટ્યા, તુંબડા તૂટ્યા, ઈ ગાવા વાળા તૂટ્યા, તોય તમે નો સમજ્યા કે અમારાથી થોડા સમજવા. આવો વહેમ અમને નથી કે તમે સમજી જાઓ, પણ અમને એમ ખાતરી થઈ કે ઈ લોકોની વાત તમે સાંભળી છે. એ લોકો કહેતા હતા ઈ તમારા વડીલોએ સાંભળ્યું છે, તમે પણ સાંભળ્યું છે, પણ તમે મજબૂર ક્યાં છો? તમારા લોહીમાં ઈ સંસ્કાર છે એટલે તમે સત્સંગ સુધી આવી શક્યા છો. તમે મજબૂર ક્યાં છો? આ વાતાવરણ કલુષિત થઈ ગયું છે. ભાઈ ભીખાભાઈએ કીધું ને કે કલુષિત વાતાવરણ. ગામડાઓમાંથી 2-5 ગામડાના એવા માણસો 2-5 હોય, છાનું મુના રાતના ફિલ્મ જોવા શહેરમાં જાય, 2-5 એવા નીકળે. પછી બીજે દી આખો દી તો એ 2-5 જણાની બધા વાતો કરે કે ઓલા ફિલ્મો જોવે છે, રેઢિયાર છે. એને બદલે ઈ ફિલ્મ આપણા ઘરમાં આવી ગઈ. હવે કોણ વાતો કરે કયો? ઈ ઘરમાં આવી ગઈ. ઘરમાં તો ઠીક, પણ રસોડામાં જ્યાં હોય, જ્યાં તમારી સગવડ પૂગે ત્યાં તમે લઈને રાખો એને. મતલબ એનો વિરોધી નથી, છતાંય એ જેવું ચિત્ર જોશો એ ચિત્ર તરત જ તમારા ચિત્તમાં બેસવાનું છે. એ તમે એકલા પડશો એટલે તમને એ ચિત્ત છે એ વેદના કરવાનું છે. એક ચિત્ર જોયા પછી વિચિત્ર ચિત્ર અંદરથી ઉભા કરવાનું, કલ્પનાના દોર કરવાનું છે અને આખું વિચારનું તંત્ર ખોરંભે પાડી દેવાનું. સજનો માતાઓ, આપણું બાળક પણ જેમ તેમ નાચવા માંડવાનું છે. આવતીકાલના આ નાગરિકો બેઠા છે, એ છોકરાઓને તમે જેમ તેમ ન સમજો. આવતીકાલનો આ ભારત દેશનો સુકાની આ નાગરિક અહીંયા બેઠો છે. આ નાના નાના બાળકો છે. હવે કોઈ રાજ કરવા આવે એમ તમે માનો છો? મોટી તલવાર લઈને મોટી મૂછું ચડાવીને કોઈ તમને ડારા દેવા આવે એમ તમે માનો છો? હવે કોઈ વેઠે બોલાવવા આવે એમ તમે માનો છો? હવે કોઈ એવું નહીં કરવાનું, કોઈ એવું આવવાનું નથી. હવે તો તમારા બાળકો આવતીકાલના નાગરિક બનશે અને એ બાળકોના હાથમાં આ દેશનું સુકાન આવશે. જેમ બને એમ તમે હળવા થશો, જેમ બને એમ બાળકોનું ધ્યાન રાખશો, એમ તમને તમારી પાછલી ઉંમરમાં જીવવાનો આનંદ આવશે. બાપ ભલે અત્યારે થોડીક મહેનત પડે, એ બાળક માટે થોડીક કાળજી લેવી પડે, એ બાળકને ખીલવવામાં, એનો વિકાસ કરવામાં તમારે ખૂબ માતા પિતાએ મહેનત લેવી પડે. પણ જેટલી મહેનત અત્યારે લેશો એ બાળક જેવું તૈયાર થશે એવું તમને હળવા કરશે. તમને ધીમે ધીમે એ એટલી મદદરૂપ થશે એ બાળક કે પાછલી ઉંમરમાં તમને થાક નહીં લાગે. અને અત્યારે થાક લાગે છે. અત્યારે આપણે વૃદ્ધાશ્રમની વ્યવસ્થા વિચારવા માંડવી પડે. દીકરો જુવાન થયો, બીજો 2 જુવાન થયા, તો આપણે કોઈ ઘરડા ઘર ગોતવું પડશે. શરમજનક વાત છે. ભારતનો નાગરિક, એમાં ખાસ કરીને ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રનો નાગરિક પોતાના મા બાપને ઘરડા ઘરની આંગળી ચીંધે તો આપણે માટે કેવડી શરમજનક વાત. એ બધી બાબતોમાંથી પર દૂર રહેવા માટે આ બાળકોના સંસ્કારનું સિંચન એક શિક્ષણ છે. અને એ શિક્ષણ માનું, એ શિક્ષણ શિક્ષકનું, એ શિક્ષણ સમાજનું, એ શિક્ષણ આપણી વ્યવસ્થાનું. આ માહોલ પર સંતવાણીનો દોર ચાલુ કરીએ. રામદેવજી મહારાજે આવું કઈ કર્યું હતું? હા, રામદેવજી મહારાજે આવું ખૂબ જ કર્યું છે. સમાજની વ્યવસ્થાના દરેક પાસાઓની સાથે રામદેવજી મહારાજ ઓતપ્રોત રહ્યા છે. એક અનોખું રાજવી તંત્ર હતું રામદેવજી. પહેલો નામ પરમેશ્વરો, જેણે જગમાં ડોહે જોઈ, મૂરખ મન સમજે નહીં, હરી કરે સો.
मन मूर्ख समझे नहीं, हरि करे सो। हरि नाम परमात्मा करे तेम ज थाय छे एवी नक्कर वात एक संते करी। तो बीजा संते कीधुं કે હરિ નામ પરમાત્માએ તો યોગ્ય કર્યું। શું કર્યું? હરિ કૃપા તબ જાનિએ એ હરિ કૃપા તબ જાનિએ દે મનુષ્ય અવતાર गुरु कृपा तब जानिए जब छोड़ावे जंजाल। श्रद्धा ने विश्वास ना दौर पर પોતાના જીવનને નિર્ધારિત કરીને સમય પસાર કરી રહેલા એવા ઘણા બધા શ્રદ્ધાળુ અને વિશ્વાસો હજી વર્તમાન વિજ્ઞાનની આધુનિકરણની ઘણી બધી બાબતોથી અજ્ઞાત છે સજન। ઘણા માણસોને બિચારાઓને હજી ખબર નથી કે આ કોમ્પ્યુટર શું છે। ઘણા માણસોને હજી ખબર નથી કે આ ટીવીમાં દેખાય છે એ શું છે। શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી નિરક્ષર ભણ્યા નથી, વિશ્વાસને તાતણે વિશ્વાસને દોરે જીવન જીવે। એવા દૂર દૂર ગામડે, જંગલમાં, વાડીઓમાં, ખેતરોમાં, પહાડોમાં, નદી કિનારાઓમાં રહેનારા અભણ, ભણી નથી શક્યા, સમાજના વ્યવહારો અને વ્યવસ્થાથી દૂર રહી ગયા છે, એવા માટે રામદેવજી મહારાજે એક વાણીનો પ્રવાહ વહેતો કર્યો। અભણ માણસ હોય, ગામમાં એક બે માણસ ભણેલા હોય, ટપાલ વાંચવી હોય તો એ બે ભણેલાઓ પાસે જવું પણ ઈ અભણ માણસો રાત્રે જ્યારે બેઠા હોય, ગામડું ગામ હોય, રામજી મંદિરના પૂજારીના દેશી નળિયાવાળા મકાન હોય, મોટી ઓસરીમાં એક બાજુ ભગવાનની છબી મૂકી હોય, દીવો પ્રગટાવ્યો હોય, 5-7 ગરડા વૃદ્ધ માતાઓ, 5-7 ગરડા વડીલો, એ બધા ભેડા થઈ નાના બાળકો ખોળામાં બેઠા હોય અને એ મંદિરનો પૂજારી બેઠો બેઠો વાણીમાં વાતો કરતો। પણ કેવડી વાત! શ્વાસે વિશ્વાસની વાત, આ પિંડેથી બ્રહ્માંડ સુધીની વાત, પીએચડી થયેલા ને કદાચ ફાફા મારવા પડે પણ આ અભણ માણસ એવી વાતો ઉકેલતા હોય અને એની વાતોમાં પાછું એવું આવતું ભક્તિ ભક્તિ કરો પાતાળમાં પ્રગટ હોય આકાશ, દાબી ડૂબી ના રહે કસ્તૂરી કી સુવાસ। લીલા લીલા મોતીડા
ભાઈ પીડા પીડા મોતી અભણ માણસો બોલે છે હો, લીલા લીલા મોતીડા રે સાધુભાઈ પીડા પીડા મોતી તખત ત્રિવેણી કેરા તીરમાં સાચા સાચા સાગર નામો જોતા રે જોતા માયમને એ મળિયા રે સાચા સાચા સાગર નામો જોતા રે જોતા માં જોડિયા રે સાચા સાચા સાગર નામો જીણા જીણા મોતીડા સાધુભાઈ નેણ લે પરોતી સંતો ભાઈ નેણ લે પરોતી ગગન મંડળના ગોખમાં સાચા સાચા સાગર મોતી જોતા રે જોતામાં જડિયા રે સાચા સાચા સાગર મોતી આ મોતી કેવા છે? સાચા સાગરના મોતી. આમાં તો 7 સમુદ્ર બતાવ્યા, સમુદ્ર 7 કીધા અને બધાય સમુદ્ર આ દેહમાં, 7 સમુદ્ર ઘૂઘવાટામાં રહેવા, 7 સમુદ્ર આ શરીરમાં, આ પિંડમાં, આ બ્રહ્માંડમાં રમે છે. આ પિંડમાં બેઠા તો સાચા સાગરના મોતી ક્યાં? ગગન મંડળ રે ગગન મંડળ રે ગગન મંડળના આકાશનો ભાગ છે. માતાઓ સજનો, આ આકાશનો ભાગ, આ માથું પોલાણ છે આકાશનું. ઈ
ગગન મંડળના ગોખમાં ગગન મંડળના ગોખમાં સાચા સાગરના મોતી જોતા જોતામાં જડિયા રે સાચા સાચા